ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां शुरुआत करते हैं बुलेटिन दी और बुलेटिन दे विच हर वड्डी ते छोटी खबर ते नजर पावांगे। पर शुरुआत नोटबंदी तो 2000 रुपए की नोटबंदी तो आरबीआई दे वल्लों 2000 दा नोट वापस लिया जाएगा। 30 सितंबर तक बैंकां दे विच नोट बदले जाणगे। 30 मई तो बैंकां दे विच नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदलण दे लई आरबीआई ने समा दिता है। एक वार दे विच 20,000 रुपए बदले जा सकणगे। आरबीआई ने बैंकां नूं 2000 दे नवे नोट जारी करन तो रोक दिता है। हालांकि प्रोडक्शन तां 2019 तो ही बंद है, पर हुण जिहड़े अजे लैन देन दे विच आ रहे ने, जिहड़ा नोटां दा चलन है तां ओह भी बंद कर दिते गए ने। आरबीआई ने बैंकां नूं 2000 दे नवे नोट जारी करन तो रोक दिता है, यानी कि जिहड़े पहलां तो जिन्हां लोकां दे कोल ने तां ओह भी बदले जा सकणगे। और इस लई बकायदा एक समा तय कर दिता है 30 सितंबर तां 2000 दी नोटबंदी की गई है एक तरह दे नाल। और 2000 का नोट आरबीआई वापस लेगा। 23 मई तो शुरू होगी नोट बदलन की प्रक्रिया। 30 सितंबर तक बैंक दे विच नोट बदले जाएंगे। एक वार दे विच 2000 रुपए के 10 नोट ही बदले जा सकणगे। बैंकां नूं 2000 का नोट जारी करन ते रोक लगा दी गई है। फिलहाल बाजार दे विच मौजूद नोट लीगल रहणगे, यानी कि वो इलीगल नहीं हैं। ना ही होए है कि किसी दे वल्लों लैण तो इनकार किया जाएगा, बल्कि बैंकां दे विच जाके लोकां दे वल्लों बदले भी जा सकणगे। और ज्यादा जानकारी के लिए वैबसाइट पे जाया जा सकता है। तो ये अहम है। और इस तो इलावा तैयारी की पहला तो सी इसनूं लैके भी अहम जानकारी है कि 2019 तो ही 2000 के नोट की छपाई बंद हो गई सी। 2017 तक जारी किए गए सन 99% नोट। आरबीआई की स्टेटमेंट है 31 मार्च 2018 तो मार्च 2023 तक ये चलन घटिया है 2000 के नोटा का। 31 मार्च 2018 तक मार्केट दे विच 6.73 यानी कि करीब 6.25 लाख करोड़ के नोट सन। तो यह भी जानकारी जी है वो 2000 के नोट नूं लैके तो गुलाबी नोट नूं बाय बाय जी है वो हुण की गई है। हालांकि बदलन का समा भी दे दिता गया है। एक वार दे विच 10 नोट बदल सकते हो। 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हो। नोट बदलन का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि कोई पैसे तुहाडे तो बैंक नहीं लेगा जेकर तुसीं एक वार दे विच 20,000 रुपए यानी कि 10 नोट जिहड़े हो बदलन जा रहे हो। तो जिस दे चलदे ये कोई चार्ज नहीं लगाए गए हैं। किसी भी किस्म का कोई पैसा इसनूं वापस करन दे 2000 के नोट दे चेंज करन दे बदले तुहाडे तो नहीं लिया जाएगा। तो एक किस्म का नोटबंदी है। 2000 रुपए के नोट जिहड़े ने वो हुण ना तो नवे आएंगे ना ही बैंक दे वल्लों दिते जाएंगे। और प्रोडक्शन हालांकि 2019 तो बंद की गई है। तो जिस दे चलदे इंटरस्ट घट सी, लोकां दा ज़्यादा वरतों दे विच या कह लीए या जिस तरीके दे नाल भ्रिष्टाचार का भी मसला कह सकते, काले धन नूं रोकण दे लई भी ये स्टैप चुकिया हो सकता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आरबीआई ने बड़ा फैसला किया है जिस दे चलदे 2000 रुपए के नोट नूं बंद कर दिता गया। हालांकि जिहड़े पहला तो चल रहे ने ये नोट उन्हां नूं बदलिया जा सकेगा। उसके लिए बकायदा 2000 जेकर जिक्र किया जाए 30 सितंबर तक 2023 तक 30 सितंबर तक का समा दिता गया है। तो सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जलंधर तो सुरिंदर कंबोज, संगरूर तो चरणजीत कौशल मौजूद ने और गलबात करनगे लोकां दे नाल। उन्हां दा की कुछ कहना है, किस तरीके दे नाल उन्हां नूं फर्क पएगा। सब तो पहला रुख तुहाडा करदे हां चरणजीत, संगरूर दे विच किन्ना क जिहड़ा असर है वेखण नूं मिल रहा, किस तरीके दे नाल लोग स्वागत कर रहे ने या फिर कईयां दे वल्लों विरोध भी किया जा रहा है? बिल्कुल गुरजोत, हुण 2000 के गुलाबी नोट नूं बाय बाय भारत सरकार दे वल्लों बोल दिता गया। तो दस दी कि पहला 2016 दे विच जिहड़े 500 ते 1000 के नोट से उन्हां दी नोटबंदी की गई सी, पर हुण 2000 के नोटां दी जिहड़ी नोटबंदी आ कर दित्ती गई है। जिवें तुसीं पहलां दस्सिआ कि 30 सितंबर आखिरी मिति रखी गई है, उदों तक लोकां ने इन्हां नोटां नूं बैंकां दे विच जमा करवाउणा, सिर्फ 10 नोट ही जमा बैंकां दे विच करवाए जा सकदे ने। इस लैके कि संगरूर दे लोकां दी की राय है, लोकां दे नाल भी जरूर जानना चाहांगे। साहब की नाम है तुहाडा जी? बलवंत जोगा जी। बलवंत जी, किवें देखदे हो हुण 2000 के नोट नूं सरकार दे वल्लों बंद कर दिता गया है। आरबीआई ने सख्त फैसला लै लिया कि जिहड़े 2000 के नोट ने बैंकां दे विच जमा करवाओ, एक दिन दे विच सिर्फ 10 नोट जमा करवाए जा सकते हैं। तो दोबारा उही माहौल पैदा हो गया, 2000 के नोट जिहड़े नोटबंदी हो गई है। की कहना चाहोगे? देखो जी, जिथों तक 2000 के नोट का सवाल है, मध्य वर्ग के लोगों को 2000 का नोट है नहीं, ना वरतों चाहुंदा है। जे किते भुल भुलेखे अज तो 4 महीने पहला मेरे को 2000 का नोट आया सी, मैं दुकान ते लैके चलिया गया, उन्होंने पुट्ठा सीधा करके देखी जाए, वो मेरे कन्नी भी झाके कहण तो भाव उन्होंने 10 वारी देखते सी भी नोट असली है जां जाली है। नंबर 2, जो नोटबंदी हुई है
1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2000 ਦਾ ਛਾਪ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, 2000 ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, 6 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 500 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 4-4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 500 ਦੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। 6 ਸਾਲ ਉਹ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। 80% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਲਚਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ATM ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ, ਸਾਨੂੰ ATM ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, RBI ਵੱਲੋਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੰਮ। 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪਰ ਘੱਟ ਹੈ ਨੋਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋਟ 2000 ਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਾਹਕ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਤੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 200 ਦਾ ਨੋਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ। ਦੀਪਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਟੀਐਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 100 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੋਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵੱਲ। ਦੀਪਕ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੱਡਾ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਨੋਟ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਡਰੋਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਏਟੀਐਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੇਨ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਰੁਖ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2016 ਔਰ ਹੁਣ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ 88% ਕਰੰਸੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਜੋ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ, ਹੁਣ 3,62,000 ਨੋਟ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਨੇ ਹੈ। दैट इज अराउंड 10% जो है वो नोट बदलने हैं, 88% और 10%। पहली गल तो ये बहुत वड्डी वेरीएशन है और टाइम फ्रेम बहुत वड्डा है। दूसरा की है कि 20,000 तक तुसी चेंज करके लैके आ सकते हो, अपने अकाउंट जिन्ने मर्जी जमा करा सकते हो। अपने अकाउंट के लिए कोई ये नहीं है कि तुसी ਲੱਖ ही करा सकते हो, 2 ਲੱਖ जिन्ने मर्जी जमा करा सकते हो। वो लीगल टेंडर हले हैगा। उदों की होया सी 8 नवंबर तो उन्होंने कहता सी भी लीगल टेंडर नहीं रहा, पर यह फिलहाल लीगल टेंडर है। इस करके पैनिक की कोई जरूरत नहीं। पैनिक चाहिए है ਜਿਹੜੇ करप्ट पॉलिटिशियन ने, ਜਿਹੜੇ इलैक्शन हुण स्टेटां दे और सेंटर दे इलैक्शन होने सी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲੋ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਫਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਵੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਨੋਟ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਨੋਟ 2000 ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 5000 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਨੋਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ GDP ਉਹ ਵੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਖੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਊਗੀ ਔਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਆਊਗਾ ਫਲੋ ਵਧੂਗਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਔਰ ਨੋਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਰੋਹਿਤ, ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੁਣ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਹੀ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2016 ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ATM ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, HDFC, ICICI ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨੋਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2000 ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਨੋਟ 2000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਵੇਗਾ, ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਪੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੈਸਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ? ਰਸ਼ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਕੱਲ ਅਜੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲਕਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਔਰ ਦੀਪਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।